हॅलो स्टुडंट्स, लॉगॅरिथम मध्ये आपले 2 लेक्चर झालेले आहेत. ओके, अँड वी स्टडीड हाऊ टू कॅल्क्युलेट द प्रॉब्लेम्स ऑफ मल्टिप्लिकेशन बाय युझिंग लॉगॅरिथम. ओके, and today we'll practice division problems. Okay, now pay attention. So we are going to carry out division today. So I'll take an example. X is equal to 834 upon 42. Okay, so this is a division. Okay, so I have to carry out the division of these two numbers using logarithm. Okay, now first of all, in first lecture I taught you this formula: logarithm of a upon b is equal to log of a minus log of b. Okay, all of you know this. Okay, so I'm going to use this formula for division. Okay, so first step, every time the first step is similar, taking log. So we are going to take log. So log of x is equal to log of 834 upon 42. Okay, now there is a division. Okay, and whenever there is a division, logs get subtracted. So come on, we'll carry out the subtraction. Log of 834 minus log of 42. Okay, so log of 834 minus log of 42. Okay, so this is what we have to do. Okay, now we have to solve this problem by using log. Okay, so steps of the logarithm. Okay, आता आपल्याला log चे steps आठवले पाहिजे. Okay, the first step was check characteristics किंवा give characteristic. Okay, so how many digits are there? 1, 2, 3. So 3 digits, 3 minus 1, 2. So the characteristics of this number is 2 point. Okay, minus 1, 2. 2 digits are there. So characteristic is 1 point. Okay, so first step is complete. We have given the characteristics. Okay, now what we have to do, we have to check log using log table. Okay, सगळ्यात महत्त्वाचं, लिसन केअरफुली. टेबल बघताना पहिले हेडिंग बघा, तुम्ही कशात बघताय. बऱ्याच वेळेस इथं सगळे टेबल सेमच दिसतात. ओके, गडबडीत कुठलं तरी उघडून बघू नका. फर्स्ट चेक तुम्ही काय चेक करताय. आपण लॉग चेक करतो, इथं लॉगॅरिथम लिहिलेलं आहे का बघा. ओके, सो आता फर्स्ट 2 डिजिट्स काय आहेत रे, 83 आणि त्याच्या पुढे कोण आहे 4. सो कुठे चेक करायचा, 83 अंडर 4. 83 अंडर 4 इज 9212. 9212. 83 under 4 is 9212. Okay, minus 42. आता 42 च्या पुढे कोणी आहे का रे, नो. सो इट मीन्स यू हॅव टू टेक 0. फक्त 0 लिहायचं नाही. सो कन्सिडर 0. सो 42 अंडर 0, 6232. 6232. ओके, ठीक आहे. Now carry out subtraction. आता subtraction जरा व्यवस्थित करू आपण. इकडे बघा 2.9212 minus 1.6232. Okay, carry out subtraction. 2 minus 2 0, 1 minus 3 you can't do that. So इथे 11 आलं. Okay, ठीक आहे. So 11 minus 3 8. So इथे कट होणार. परत 11, 11 minus 2 9. ओके, 8 minus 6 2, कॅरी स्टॉप झाला 1. ओके, सो सबट्रॅक्शन कम्स 1.2980. ओके, कधी कधी असं होतं की यू आर नॉट शुअर अबाउट द सबट्रॅक्शन. ओके, तर ह्या दोघांची ऍडिशन करायची आणि हा नंबर आला पाहिजे. ओके, सो इफ यू ऍड दीज टू नंबर्स यू शुड गेट दॅट नंबर. ओके, ठीक आहे. Now the subtraction is correct. So what is log x? Log x is equal to 1.2980. Okay, 1.2980. Okay, now this is log x. Now I have to remove log. So I will write taking anti-log.
taking antilog. So x is equal to antilog of 1.2980. So x is equal to antilog of 1.2980. मग आता आपल्याला antilog घ्यायचं आहे. ओके, आता फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू गो टू द antilog टेबल. ओके, नाउ antilog कुठून स्टार्ट होतो? पॉइंटच्या पुढे, डेसिमलच्या पुढे. ओके, सो व्हाट इज देयर नेक्स्ट टू डेसिमल? 29. सो चेक 29. ओके, 29 च्या पुढे 8 आणि त्याच्या पुढे 0. शेवटच्या कॉलम मध्ये 0 नसतोच. सो 29 अंडर 8, 29 अंडर 8, 1986. So x is equal to 1986. Okay, so this is antilog. Okay, so we finished 3 steps: characteristics, log, antilog, and the final step now, mantissa. Okay, so काय शिकवले मी तुम्हाला? Give decimal after first digit into 10 and now look at this number. काय number इथे? 1. Directly 1 लिहून टाकायचं. Okay, so the answer is 1.986 into 10 raised to 1. If you multiply by 10, you will get 19.86. असं लिहिलं तरी चालतं. So you can write down the way you want. Okay, ठीक आहे? So this was the first problem on division. Okay, हा पहिला प्रॉब्लेम होता डिव्हिजन वरचा. ठीक आहे, आता सी बघा, आज आपल्याला खूप कमी वेळ लागला. त्याचं कारण आहे, कारण मी कॅरेक्टरिस्टिक, लॉग, अँटीलॉग आणि मॅन्टिसा हे तुम्हाला ऑलरेडी मल्टिप्लिकेशन मध्ये शिकवलंय. ओके, सो व्हॉट चेंजेस यू हॅव टू मेक? देर इज ओनली वन चेंज. व्हेनेवर देर इज डिव्हिजन यू हॅव टू कॅरी आउट सबट्रॅक्शन, नथिंग एल्स. ओके, ठीक आहे. सो फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं, डिव्हिजनला सबट्रॅक्शन करायची, बाकी काही नाही. सेकंड थिंग, ओके, जी खूप महत्वाची गोष्ट आहे, सबट्रॅक्शन करताना, ओके, डू नॉट चेंज द सिक्वेन्स. आय विल रिपीट, डू नॉट चेंज द सिक्वेन्स. ओके, मी तुम्हाला एक्झाम्पल घेऊन दाखवतो याचा अर्थ काय. विल टेक नेक्स्ट एक्झाम. ओके, I will take a problem of decimal also. Second problem, x is equal to 8.09 upon 498.3. Okay, just random problem. Okay, 8.09 upon 498.3. Now I have to carry out this division. Okay, using logarithm. बघा इकडे, first step, क्या होती first step? Taking log. So log of x is equal to log of 8.09 upon 498.3. Okay, so I have to carry out this division. It means log of 8.09 minus log of 498.3. ठीक है? Okay. Now carry out our steps. काय होती रे first step? Give characteristic. So decimal च्या अगोदर किती डिजिट आहे? 1. 1 minus 1 0. So 0 point minus 1 2 3. डेसिमल च्या अगोदर 3 डिजिट्स आहेत ना. 3 minus 1 2. ओके, सो याची कॅरेक्टरिस्टिक 0, याची कॅरेक्टरिस्टिक 2. फर्स्ट स्टेप इज ओव्हर. नाउ सेकंड स्टेप इज चेक लॉग. लॉगॅरिथम चेक करायचं ना. सो विल गो टू कॉलम ऑफ लॉगॅरिथम. ओके, तर इकडे बघा, काय पहिले दोन डिजिट 80 म्हणजे 80. सो यू टू गो इनटू 80. ओके, देन 80 च्या पुढे कोण आहे? 9. सो चेक 80 अंडर 9. इट इज 9079. 9079. ठीक आहे. आता इथे याचा लॉग बघायचा. काय नंबर आहे? 49. ओके, सो 49, त्याच्या पुढे 8, त्याच्या पुढे 3. सो काय चेक करायचं? 49, 8 आणि 3 सेम रो मध्ये बरं का.
So what is 49 under 8? 49 under 8 is 6972. 6972. आणि त्याच लाईनीत 3 मध्ये बघितलं तर 3 आहे. ओके, सो 49 अंडर 8 इज 6972 आणि 3 मध्ये 3 आहे. ऍड करा. 6972 प्लस 3 विल बी 6975. ओके, ठीक आहे, समजलं? इथपर्यंत सगळ्यांना कळलंय? आपल्या 2 स्टेप झाल्या. फर्स्ट वी गेव कॅरेक्टरिस्टिक, सेकंड वी चेक्ड लॉग. ओके, नाउ वी हॅव टू कॅरी आउट सबट्रॅक्शन. आता आपल्याला सबट्रॅक्शन करायची. ओके, आता नीट नंबर्स बघा. हा नंबर बघितला तर आपल्याला वाटतं 0.9079 आणि हा नंबर आहे 2.6975. ओके, मग अल्जेब्रा मध्ये आपण काय करतो रे? ओके, तर अल्जेब्रा मध्ये आपण ऑलवेज बिगर नंबर मायनस स्मॉलर नंबर करतो. ऑलवेज. ओके, हा फक्त तो प्लस वेदर इट इज पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह दॅट इज डिसाइडेड बाय द साइन ऑफ बिगर नंबर और ग्रेटर नंबर. ओके, म्हणजे जर का मी तुम्हाला सांगितलं 10 मायनस 2 तर तुम्ही मला 8 उत्तर सांगता. ओके, मी तुम्हाला 2 मायनस 10 सांगितलं तरी करताना तुम्ही 10 मायनस 2च करता, पण लिहिताना तुम्ही 8 नाही लिहित, -8 लिहिता. कळलं? म्हणजे द साइन ऑफ बिगर नंबर. इथे बिगर नंबर पॉझिटिव्ह होता म्हणून आन्सर पॉझिटिव्ह, इथे बिगर नंबर निगेटिव्ह आहे म्हणून निगेटिव्ह. पण तुम्ही कॅल्क्युलेट करताना काय केलं? 10 मायनस 2च केलं. म्हणजे अल्जेब्रामध्ये सबट्रॅक्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ग्रेटर नंबर मायनस स्मॉलर नंबर. ओके, अँड देन वी डिसाइड देअर साइन अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. राईट? ओके, पण इथे लॉग मध्ये तसं करायचं नाही. ओके, in logarithm, okay, the sequence is very important and you are not allowed to disturb the sequence. तुम्हाला सिक्वेन्स ब्रेक करायचा अधिकार नाहीये. ओके, म्हणजे या दोघांमध्ये हा मोठा नंबर आहे. ओके, तर तुम्ही काय विचार करता? सर याच्यातून हे मायनस करतो and I will give a negative sign, that is bar, because this is greater number. No, you are not allowed to do that in logarithm. लॉगॅरिथम मध्ये सिक्वेन्स तोडायचा नाही. जो सिक्वेन्स दिलाय तशीच मल्टिप्लिकेशन करायची, सॉरी तशीच सबट्रॅक्शन करायची. ओके, सो लुक एट हियर. काय वरती इथे बघा, मी तुम्हाला शिकवतो. 0.9079 मायनस 2.6975. ओके, अँड वी हॅव टू कॅरी आउट दिस सबट्रॅक्शन ॲज इट इज. ओके, बघा इकडे सबट्रॅक्शन करायची ना. 9 मायनस 5 4, 7 minus 7 0. Now you cannot subtract, so इथे 10 आला. 10 minus 9 1, मार्कट झालं इथे 8 आला. 8 minus 6 2, कॅरी कॅन्सल. पॉइंट 0 minus 2 लिहिताना लिहायचं बार 2. ओके, लिहिताना काय लिहायचं? बार 2. फाईन. ओके, सो दिस इज युअर सबट्रॅक्शन. सबट्रॅक्शन मध्ये लक्षात ठेवा, डू नॉट चेंज द सिक्वेन्स. डू नॉट चेंज द सिक्वेन्स. सो बार 2.2104. ओके, हा आता तुम्ही म्हणाल सर आम्हाला डाऊट आहे. ओके, की आपली आन्सर बरोबर आहे का नाही. ओके, इकडे बघा, मी तुम्हाला पहिले सिंपल सांगतो. 10 मायनस 3 किती रे? 7. मग ह्या दोघांना ऍड केलं तर काय यायला पाहिजे? 10 ना. ओके, सेम लॉजिक मी इकडे वापरतो बघा. दिस नंबर मायनस दिस नंबर इज दिस नंबर ना. सो इफ आय ऍड दीज टू नंबर्स, व्हॉट शुड आय गेट? आय शुड गेट दॅट नंबर. बघा, 5 plus 4 9, 7 plus 0 7, 9 plus 1 10, 1 carry, 6 plus 2 8 plus 1 9, 2 plus minus 2 0. I got my original number. ओके, जर तुम्हाला डाऊट आला अरे आपली सबट्रॅक्शन बरोबर आहे का चूक आहे, तर असं करून बघायचं. तो नंबर नाही आला याचा अर्थ तुमचं आन्सर चुकलंय. ओके, आणि ते करेक्ट करायचं. सो नाव व्हॉट इज दिस? दिस इज log x. ओके, so log x is equal to bar 2.2104. Now I have to remove this log, so taking anti-log. So take anti-log. काय येणार रे? x equal to anti-log. कुणाचा anti-log?
bar 2.2104. It's anti-log घ्यायचं. Okay, so now we take anti-log. Okay, नेहमी लक्ष ठेवायचं, कॉलम चेक करायचा, anti-log. So anti-log starts from decimal. डेसिमलच्या पुढे बघायचं मग कोण आहे 21. 21. ओके, 21 च्या पुढे 0. 21 चा 0 असतो 1622. त्याच्या पुढे 4. सो त्याच लाईनीत 4 बघा. 4 मध्ये आहे 2. 2 ऍड करा. सो काय आलं, x इक्वल्स टू 1624. 1624. ओके, ठीक है. What I taught you last step, Mantissa. Give decimal after first digit into 10 raised to काय इथे bar 2 ने लिहायचा -2. ओके, ठीक आहे. सो दिस इज युअर आन्सर फॉर डिव्हिजन. तुम्ही याला असं पण लिहू शकता 0.01624. सेम येते दोन्ही. शिफ्ट द डेसिमल प्लस होणार ना, मग ते पॉवर कॅन्सल होणार. So both are same. Okay, so this is my final answer. Okay, ठीक आहे. सी बघा, महत्वाची गोष्ट काय, सिक्वेन्स. यू आर नॉट अलाउड टू चेंज सिक्वेन्स. ऍडिशन मध्ये सिक्वेन्स बदलला तरी फरक पडत नसतो. 2 + 6 8, 6 + 2 8. ओके, बट 2 - 6 -4, 6 - 2 +4 हा फरक आहे सबट्रॅक्शन आणि ऍडिशनचा. ओके, त्याच्यामुळे इथे लक्षात ठेवायचं, इन सबट्रॅक्शन you are not allowed to change the sequence. Sequence बदलायचा नाही काही झालं तरी. ठीक आहे. ओके, ठीक. सो we solve 2 problems on division now. Okay, we'll solve few more. पण अजून सोडू, जरा प्रॅक्टिस होत झाली पाहिजे तुमची. So third problem, x is equal to 0.0201 upon 81. Okay, we'll solve this. ठीक है, 0.0201 upon 81. We'll do it by log. So first step, taking log. Okay, log x is equal to log of upon 81. Okay, now there is division, so logs get subtracted. Log of 0.0201 minus log of 81. Okay, now the most important step now. We have to solve this by log. Okay, so first step is characteristic. Okay, now we have to give characteristic to this number. Now this number is less than 1. Okay, 0 point आहे ना, it means it is less than 1. Less than 1 साठी आपला वेगळा नियम आहे. ओके, वेगळा रूल आहे. दिस इज डेसिमल, दिस इज डिजिट. दोघांच्या मध्ये किती 0 आहे? 1. There is 1 0 ना, add 1, 1 + 1 2 and put bar. So what is characteristics of this number? Bar 2. Characteristic is bar 2 minus 81. 81 is greater than 1. So decimal is at the end. 1 2, 2 digits. 2 - 1 1. Okay, ठीक है. So bar 2 आणि याची 1. Okay, second step, check log. Okay, so logarithm. Okay, now look at this number. This is 0 0. log 10 ने सुरू होतो. 0 0 सोडून द्या. 2 2 पण नाही, 2 च्या पुढे 0. So 20 under 1. So log मध्ये चेक करा. 20 under 1 is 3032. 3032. Okay, now 81. 81 च्या पुढे कोणीच नाही. Take 0. 81 under 0 9085. Okay, so got 2 numbers. बघा परत एकदा, हा लहान आहे, हा मोठा आहे. ओके, पण वी आर नॉट अलाउड टू चेंज सिक्वेन्स, सो कॅरी आउट सबट्रॅक्शन इथेच करतो बघा मी. बार 2.21
3032 minus 1.9085. Okay, 2 minus 5 not possible, so take carry. 12 minus 5, okay, 7. 3 minus 8 not possible, so 12 minus 8, 4. Okay, 9 minus 0, 9. 12 minus 9, 3. आता बघा कॅरी आहे ना, इकडे एक कॅरी केला, इकडे एक कॅरी केला, इकडे एक कॅरी केला, इकडे पण कॅरी आहे ना, पण इकडे मायनस आहे. कॅरी केला. काय करतोय आपण युजली, जर 8 पॉइंट असता, 8 पॉइंट समथिंग, आणि इफ देर इज कॅरी, तर कट करून आपण 7 लिहितो ना, म्हणजे आपण 1 नी कमी करतो ना. मग इथे कोण आहे रे, -2 आहे, मग त्याला 1 नी कमी करा, म्हणजे -1 करा, किती येणार, -3. ओके, हे जरा समजून घे, इथेच मुलं जरा कन्फ्यूज होतात. ओके, कॅरीची प्रोसेस काय असते बघा, इकडे 3 होता ना, 1 तिकडे गेला तर 2 राहिला ना, इकडनं 1 गेला, 1 गेला म्हणजे 1 कमी झाला, सो -2 चा -3 झाला. सो -3 -1, इथे मध्ये मायनस आहे ना, -3 -1 इज -4, म्हणजेच बार 4. ओके, सो व्हॉट इज युअर आन्सर, log x is equal to bar 4.3947. ओके, आम्ही तुम्हाला मगाशी काय सांगितलं होतं, तुम्हाला डाऊट आला ना तर काय करायचं, या दोघांची ऍडिशन करायची. चला ऍडिशन करून टाक. 7 + 5 12, 1. 8 + 4 12 + 1 13, 1. 9 + 1 10, 1. 9 + 1 10 + 3 13, 1. 1 + 1 2, 2 - 4 -2. आला ना नंबर. ओके, इट मीन्स माय सबट्रॅक्शन इज करेक्ट. ओके, मग इथं जरी बार असेल तरी कॅरी घेता येतो, फक्त -1 करायचा आणि नंबर लिहायचा. ओके, सो नाव I got this number, bar 4.3947. Now what we have to do, taking anti-log. Now we have to take anti-log. Come on, kind of anti-log. X is equal to anti-log of bar 4.3947. So x is equal to 3947. Now third step, anti-log starts from decimal. Type first number 39. So go to the column of anti-log. 39 बघायचा. 39 under 4. 39 under 4 is 2477 plus त्याच लाईन मध्ये 7 बघायचा. 39 under 4 7 is 4. Again we have to add 4. So your answer is 2481. Give decimal after first digit into 10 raised to bar 4 is -4. So this is your final answer. 2.481 into 10 raised to -4. ओके, ठीक आहे. मी मुद्दामून जरा अवघड घेतोय म्हणजे तुम्ही कन्फ्यूज नको व्हायला. ओके, व्हेन यू विल सॉल्व यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज. ओके, नाउ वन मोर आय टेक. बघा आता, फोर्थ, x is equal to, okay, (0.103 into 10 raised to -8 upon 0.09012. Okay, this we have to solve now. Okay, division है. Now first of all, sir, there is power. Power है ना, पण मी लास्ट लेक्चरला शिकवलंय, पॉवरचं काही टेन्शन घ्यायचं नाही, पॉवरला लॉग मध्ये घ्यायचं नाही. या दोघांना लॉगनी सोडवा आणि नंतर पॉवर ऍडजस्ट करा. बघा,
So first step, taking log x is equal to log of 0.103 upon 0.09012. ठीक है, डिविजन है ना, so logs get subtracted. Log of 0.103 minus log of 0.09012. Okay, come on, carry out. First step, characteristic. Now 0 point means less than 1. Less than 1 है ना, पॉइंट आणि फर्स्ट डिजिट याच्यामध्ये कोणी आहे का रे? कोणीच नाहीये, म्हणजे 0 आहे का? नो. सो हाऊ मेनी zeros are there? 0 zeros plus 1 and bar. So what is characteristic? Bar 1 point minus point first digit. How many 0? 1 0. 1 plus 1 2. Put bar. ठीक है? Okay. So दोघांचे characteristic समजले. Now we have to check their logs. Okay. So we'll go to logarithm. ठीक है? बता. Logarithm. 0.1. त्याच्या पुढे 0. कुणाचा लॉग चेक करायचा? 10 चा. 10 आणि 10 च्या पुढे कोण? 3. सो 10 under 3. 10 under 3. 0 1 2 8. हा 0 महत्वाचा आहे. जो नंबर आहे तो डायरेक्ट लिहायचा असतो. बरेच जणांना वाटतं 0 नाही लिहायचा, 1 to 8 लिहितात. दॅट इज नॉट करेक्ट. यू हॅव टू राईट होल नंबर, कारण हा डेसिमलच्या पुढे. ओके. सेकंड 0 0 गेला. 90 90 90 under 1 2. 90 under 1 is 9547 आणि 2 मध्ये आहे 1. सो 9548. ओके, 9548. Fine. Okay. Now subtraction. Carry out the subtraction. Bar 1.0128 minus bar 2.9548. नीट बघा, हे साइन महत्वाचे आहे, मायनस साइन आहे, हे साइन. ओके. नाउ कॅरी आउट सबट्रॅक्शन. कम ऑन. 8 minus 8 0. नाउ 2 2 तो 2 मधनं 4 नाही आला, सो 12. 12 minus 4 8. मग कॅरी आला 0. मग इकडनं 1 आला अजून. 10 minus 5 5. ओके. इथे 9 9 minus 9 0 पॉइंट. कॅरी आहे बरं का, कट केला. -2. -1 आहे ना, त्यात -1 गेला, -2. आता नीट बघा. -2 minus -2. बरेच जण ना ह्या साइनला विसरून जातात. नेव्हर फॉरगेट दॅट. -2 minus -2. दिस minus minus becomes plus. So -2 plus 2 0. Okay, समझलं? So this is my answer. 0.0580. 0.0580. मी तुम्हाला सांगितलं ना, तुम्हाला डाऊट आला की लगेच ह्या दोघांची ऍडिशन करून बघायची. खरं. 8 plus 0 8. 8 plus 4 12 1 carry. 5 plus 5 10 plus 1 11 1 carry. 9 plus 1 10 1 carry. 1 minus 2 minus 1 म्हणजे 12. I got the number. ओके. ठीक आहे, समजलं? सी तिथेच जरा फक्त इथेच चुका होतात, म्हणून म्हटलं की लक्ष ठेवा इथे. ओके, चेक करून बघायचं लगेच. सो व्हॉट इज माय लॉग एक्स? माय लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0580. राइट? ओके. नाउ I have to remove log, so taking anti-log. So take anti-log. Okay. चला anti-log घेऊ आपण. काय येणार आहे मग? x is equal to anti-log of 0.0508. Okay. So x is equal to anti-log. आता लक्ष दे, इथं खूप महत्वाचा पॉइंट आहे. अँटीलॉग कुठून सुरू होतो रे? पॉइंट पासून. पॉइंटच्या पुढे काय आहे रे? 0.5. बरेच जण 50 घेतात. 50 नाहीये,
पॉइंट नंतर 0 आहे ना पहिल्यांदा. नाउ लुक एट युअर टेबल ऑफ अँटीलॉग. युअर अँटीलॉग स्टार्ट्स फ्रॉम 0.00 आणि हा तर 0.05 आहे. सो युअर फर्स्ट टू डिजिट्स आर 0.05. सो फर्स्ट टू डिजिट्स कोण आहेत? 0.05. बघा 0.05. त्याच्या पुढे कोण आहे? 0. सो यू हॅव टू चेक 0.05 08. कळलं? 0.05 चं 0 काय रे? 1122. आणि त्याच लाईन मध्ये 8 मध्ये कोण आहे? 2. कळलं काय चेक करायचं? इथे गडबड होते. मुलं काय करतात? 50 चा 8 बघतात, 50 चा 8 बघतात. नो, अँटीलॉग स्टार्ट्स फ्रॉम डेसिमल. सो डेसिमलच्या पुढे 0 आहे ना, सो तो 0 घ्यायचा. ओके, सो काय येणार? 1 2 2 4. Addition is 1 2 2 4. Give decimal into 10 raised to काय पॉइंटच्या अगोदर? 0 into 10 raised to 0. Right? Now tell me, anything raised to 0 is 1. सगळ्यांना माहिती आहे. Anything raised to 0 is 1. So 10 raised to 0 पण 1. 1 नाही दिला तरी चालतो. So काय आला आन्सर? 1.224. This is my answer. ओके, समजलंय? या प्रॉब्लेम मध्ये बघा मी डिव्हिजन, हे आन्सर आहे का? नाही, माझी एक स्टेप राहिली. हे आन्सर आहे. कुणाचं आन्सर आहे? हे फक्त याचा आन्सर आहे. एक गोष्ट राहिली ना आपली, कोण? 10 raised to -8. तो होता ना प्रॉब्लेम मध्ये. आपलं हे जे आन्सर आहे ते ह्याचं आन्सर आहे. 10 raised to -8 आहे ना, म्हणजे पुढे तो लिहिला पाहिजे इंटू 10 raised to -8. मी सांगितलं होतं पॉवर्सला लॉग मध्ये नाही घ्यायचं. पॉवर सुरुवातीला असतात ना, शेवटी पण लिहून टाकायचं. सो दिस इज युअर फायनल आन्सर ऑफ दिस होल प्रॉब्लेम. याचं उत्तर काय होतं? 1.224. या सगळ्याचं उत्तर काय होतं? 1.224 इंटू 10 raised to -8. ठीक आहे? ओके, सो हिअर वी फिनिश्ड. वी डिड लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स ऑन डिव्हिजन. आज आपण 4 प्रॉब्लेम केले डिव्हिजनचे. ओके, सेम मी तुम्हाला होमवर्क देतो 5 प्रॉब्लेम्सचा. ओके, ट्राय करा. You are supposed to send the homework in groups. Okay, ग्रुप मध्ये होमवर्क पाठवा. ओके, आणि काही डाउट्स असतील तर विचारा. सो होमवर्क फर्स्ट, x is equal to 921/82. Second, x is equal to 82/921. हेच उलट करून बघा बरं. ओके, उत्तर सेम नाही आहेत. थर्ड, x is equal to 0.01/8.3. ओके, फोर्थ, x is equal to 1/828. and fifth, x is equal to 9.3/62.1. Okay, so this is your homework of division. There are only 5 problems. Okay, solve करा. बघा, आपण मल्टिप्लिकेशन शिकलो, आपण डिव्हिजन शिकलो. नेक्स्ट लेक्चरला आपण मिक्स प्रॉब्लेम्स घेणार आहे, ज्यात मल्टिप्लिकेशन पण असेल आणि डिव्हिजन पण असेल. ओके, ठीक आहे. सो फॉर टुडे विल स्टॉप हियर. ओके, थँक यू.